चित बंधन अनेक बार, सर्ब कला समरथ, डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। याही कुल ते प्रगट होए, ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गुरिंद को मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जियो, अपनियां मन बिरतियां नूं एकागर करन दे लई, रसना नूं पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी दा पावन पवित्र इतिहास साहब जी श्रवण कर रहे से। इतिहास इथों तक पहुंच चुका है कि भाई बिधि चंद जी सतगुरां तो आग्या लैके लाहौर नूं जा रहे ने। कवि संतोख सिंह जी दस रहे सन कि नाले ते लाहौर नूं चले जांदे ने ते नाले सोचदे जांदे ने कि सतगुरां ने मैनू सारियां तो चंगा जाणिया, इसे करके इस काम दे वास्ते मैनू चुनिया। कल इथों तक कथा पहुंची सी, अज इथों अगे मैं प्रारंभ करदा। करियो प्रचारन सभा समाज, क्यों न करूं मैं दुष्टर काज। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि भाई बिधि चंद ने विचारिया कि सारी सभा दे विच मैनू एक तरह की वंगार पई है, क्यों ना करूं मैं दुष्टर काज, ते ऐसा औखा काम मैं क्यों ना सिरे चढ़ांगा, भाव के मैं इसनू वंगार नू जरूर पूरा करांगा। 3 दिवस में पहुंचो जाई, पुरदर टिग अरदास अलाई। कवि जी लिखते ने कि 3 दिनों के रस्ते नू तय करके आखिरकार लाहौर नगरी दे बिल्कुल लागे आ गया ते नगरी तो बाहर वार ही खलो के भाई बिधि चंद ने अरदास की। सर्ब गुरन को बंधन करी, तत्क्षण क्यों प्रवेशन पुरी। सारे गुरु साहबाना दा नाम लैके भाई बिधि चंद ने अरदासा कीता ते फिर तत्क्षण ही लाहौर नगरी दे विच प्रवेश कीता। करत विचारन अनक उपाई, किम तुरंग टिग पहुंचो जाई। अनेकां तरह दियां जिहड़ियां विचारां ने ਉਹ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। दियो जाए नहीं सन कदाई, गाड़ी कंध रहत चौक साई। सोचते ने कि उस दीवार नू किले दी नू सन भी लाई नहीं जा सकती, उस नू तोड़िया पाड़िया भी नहीं जा सकता क्योंकि बड़ी मजबूत कंध होवेगी। इस तो इलावा उहदे ते पहरा बड़ा करना होवेगा। नहीं ओ परो प्रवेशन पावे, पौर अनक पर नर थिर तावे। भाई बिधि चंद जी विचारते ने इस तो इलावा किसी आसान तरीके दे नाल कोई ओपरा आदमी किले दे विच जा भी नहीं सकता क्योंकि बहुत सारियां ड्योड़ियां होणगियां जिन्हां दे विच दी लंघ के अगे जाया जावे ते हर एक ड्योड़ी दे उत्ते बहुते सारे पहरे वाले होणगे। निकट दरोगे बन कर दास, जे कर रहो जाओ हो पास। फिर भाई बिधि चंद ने विचारिया कि जेकर किले दे दरोगे दा दास बन के मैं चला जावां ते फिर उस किले दे विच
ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਨਹੀਂ ਰਾਖੈ ਬਿਨਾ ਚਿਨਾਰੀ, ਬਿਨਾ ਰਹੇ ਹੋਏ ਕਾਜ ਨਾ ਭਾਰੀ। ਦੂਸਰੇ ਹੀ ਪਲ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਰੋਗਾ ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਨੌਕਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨੌਕਰ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਜਰਾ ਘਰ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਯਤਨ ਰਹਿਣ ਹਿਤ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨਸਾ ਪੁਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਯਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਵਾਂ। ਜੇਕਰ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮਨਸਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਵਾਂ। ਏਵ ਵਿਚਾਰਤ ਪੁਰੀ ਪਰਵੇਸ਼ਾ, ਖਾਤੀ ਜੀਵਨ ਸਿੱਖ ਵਸ਼ੇਸ਼ਾ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਰਕਾਰ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ। ਤਿਸ ਕੇ ਸਦਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਜਾਈ, ਨਿਕਟ ਹੋਏ ਕਹਿ ਪਰਨੋ ਪਾਈ। ਜੀਵਨ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਰਹਿਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਨਿਕਟ ਨਿਹਾਰਾ, ਜੀਵਨ ਉਠਿਓ ਜਾਣ ਗੁਰ ਪਿਆਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਸੇਵਕ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਨੇ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਦਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖ ਆਇਆ। ਕਰ ਜੋਰ ਤਹੀ ਕਰੀ ਪ੍ਰਣਾਮੂ, ਕਹਿਓ ਕਰੋ ਪਾਵਨ ਮਮ ਧਾਮੂ। ਜੀਵਨ ਨੇ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੋ ਪਾਵਨ ਮਮ ਧਾਮੂ, ਹੇ ਭਾਈ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੁਸਾਹਿਬ ਪਾਰਾ, ਆਣ ਚਰਨ ਮਮ ਘਰ ਮੈਂ ਧਾਰਾ। ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉੱਚੇ ਕਰਮ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹਤਬਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਮੰਚ ਡਸਾਏ ਬਸਾਏ ਆਨੰਦ, ਸਭ ਬਿਦ ਕੀਨੀ ਸੇਵ ਬਿਲੰਦ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਲੰਗ ਢਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਨੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੀ। ਜਲ ਤਾਤੋ ਕਰ ਪਾਏ ਪਖਾਰੇ, ਯਥਾ ਸ਼ਕਤ ਕਰ ਬਿਵਦ ਆਹਾਰੇ। ਗਰਮ ਜਲ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਕਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਛਕਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੀਏ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਾ ਕੇ ਆਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪੂਰਿਆਂ ਦੀ, ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਕੇ ਬਿਨੈ ਸੁਨਾਵਦਾਏ। ਵਾਟ ਘਾਟ ਸਹਾਇਤਾ ਤੁਸਾਂ ਕਰਨੀ, ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਟਹਿਲਿਆ ਜਾਵਦਾਏ। 4 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦਾ ਬਾਕੀ ਭਾਦਰੋਂ ਸੀ, ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਧਾਵਦਾਏ। ਪੰਧ ਮਾਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ, ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਘਰ ਪੁਛਾਵਦਾਏ। ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਆਨੰਦ ਹੋਇਆ,
ਆਦਰ ਦੇ ਕੇ ਪਲੰਗ ਬੈਠਾਵਦਾ ਏ। ਅੱਗੇ ਜਾਣੂ ਹੈ ਸੀ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ, ਸਭ ਹਾਲ ਅਹੀਵਾਲ ਪੁੱਛਾਵਦਾ ਏ। ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਜਿੰਨੀ ਪੁੱਜ ਸਕੀ, ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਥਕੇਵੇਂ ਨੂੰ ਲਾਵਦਾ ਏ। ਜਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਇਆ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘਾ, ਤੋੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾੜਨਾ ਚਾਵਦਾ ਏ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹ ਨਵੇੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਾਰੇ ਔਰ ਹਰਖ ਪਰਸ ਪਰ ਬੈਸੇ, ਕਹਿ ਜੀਵਨ ਆਗਵ ਨੂੰ ਕੈਸੇ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਸਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਤੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਆਗਵ ਨੂੰ ਕੈਸੇ, ਇਹ ਭਾਈ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਏ, ਕਿਦੋਂ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਆਪਨ ਬਣਾਏ। ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਜੀ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਜਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਸਵਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਭਾਗ ਵਿਸਾਲ ਪ੍ਰਥਮ ਕੇ ਮੇਰੇ, ਰਾਵਰ ਕਰਿਓ ਆਣ ਕਰ ਡੇਰੇ। ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ। ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਭ ਗਾਥ ਸੁਣਾਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਉਚਿਤ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਥਾਈ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗਾਥਾ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਉਚਿਤ ਵਸਤੂ ਇਹ ਸਥਾਈ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਚਿਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਜਾਨੋ ਕਹਿ ਤੂੰ ਲੱਖ ਪਾਵੋ, ਨਹੀਂ ਪੰਚਮੇ ਕਰਨ ਸੁਣਾਵੋ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵਾਂ, ਨਹੀਂ ਪੰਚਮੇ ਕਰਨ ਸੁਣਾਵੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਚਾਰ ਕੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੋ ਕੰਨ ਤੇਰੇ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਦੋ ਕੰਨਾਂ ਮੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਵੇਂ ਕੰਨ ਦੇ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਨਾ ਦੇਣੀ। ਬਾਲੀ ਤੁਰੰਗ ਸ਼ਾਹ ਕੇ ਪਿਆਰੇ, ਹੋਇਓ ਚਾਹੇ ਸਿਰ ਗੋਰੇ ਅਸਵਾਰੇ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੋ ਬਲੀ ਤੁਰੰਗ ਨੇ ਘੋੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਖੋਏ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੋਇਓ ਚਾਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਸਵਾਰੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਹੀ ਅਸਵਾਰੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿਮ ਪਹੁੰਚੋ ਮੈਂ ਜੁਗਤ ਬਤਾਵੋ, ਕਿਮ ਨਿਕਸੈ ਸਭ ਭੇਦ ਬੁਝਾਵੋ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿਓ, ਭੇਤ ਦਿਓ। ਤੂੰ ਪੁਰ ਬਸੈ ਲਖੈ ਸਭ ਕਾਹੂ, ਕਿਸ ਥਲ ਖਰੇ ਰਹਿਤ ਕੋ ਪਾਹੂ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਇਸ ਪੁਰੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੋੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਹਾਂ ਨਾਮ ਜੋ ਰਹਿ ਦਰੋਗਾ, ਤਕਰਾਈ ਹਿਤ ਕੇਤਕ ਲੋਗਾ। हे ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰੋਗਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਕੜਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ।
सुन जीवन मन में बिसमायो, दुष्टर काज करन हित आयो। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗਾਥਾ ਸੁਣਾਈ, ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਣ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੁਸ਼ਟਰ ਕਾਜ ਕਰਨ ਹਿਤ ਆਇਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਿ हे ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ, ਤੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਸਮਣ ਬੁਰਜ ਸ਼ਾਹ ਕੋ ਬਾਸਾ, ਚਪਲ ਤੁਰੰਗਣ ਪਾਸ ਨਿਵਾਸਾ। ਜੀਵਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੰਮਣ ਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਨਰਨ ਸੈ ਕਰੇ ਕੀ ਰਖਵਾਰੀ, ਸੇਵਕ ਸੇਵਕ ਕਰੈ ਤਿਨ ਭਾਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ। ਪੌਰ ਅਨੇਕਣ ਕੇ ਰਹਿ ਅੰਤਰ, ਗਣ ਪਟ ਸ਼ਾਸਤਰਨ ਸਹਿਤ ਨਿਰੰਤਰ। ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਡਿਉੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹਰੇਕ ਡਿਉੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਯੋਧੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ। ਸੋਂਦੇ ਖਾਨ ਜੋ ਨਾਮ ਦਰੋਗਾ, ਜਿਸਕੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਬਹੁ ਲੋਗਾ। ਜੀਵਨ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੋਦੇ ਖਾਨ ਨਾਂ ਦਾ ਦਰੋਗਾ ਹੈ ਕਿਲੇ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਦਰੋਗੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਾਕਰ ਚੱਲਦੇ। ਕਿਸ ਹੀ ਬਿਦ ਜੋ ਬਣ ਨਹੀਂ ਆਵੇ, ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਵੈ। ਜੀਵਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਵੈ, ਜੇਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਪਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਫੇਰ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅਗਮ ਥਾਨ ਕਿਮ ਪਹੁੰਚਣ ਪਾਸ, ਕਹਾਂ ਸੋ ਲੈ ਜਾਣ ਕੋ ਆਵਾਸ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਔਖੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰ ਦੁਰਗਮ ਕੋ ਸੁਗਮ ਬਣਾਵੇਂ, ਅਬਲ ਬਲੀ ਕਰ ਬਲ ਨਿਭ ਲਾਵੇਂ। ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਔਖੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਬਲ ਬਲੀ ਕਰ ਬਲ ਨਿਭ ਲਾਵੇਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਵਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਅਪਰ ਕੌਣ ਪਹੁੰਚੈ ਤਹ ਜਾਈ, ਹੋਏ ਤਸ ਕਰ ਲੈ ਚਲੇ ਪਲਾਈ। ਜੀਵਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਵਿਦਿਆ ਕਹਿ ਗੁਰੂ ਭਰੋਸੇ, ਮੈਂ ਚੱਲ ਆਇਓ ਏਤਕ ਕੋਸੇ। ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਕੋਹਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਭ ਕਾਰਜ ਕਰ ਲੈ ਸੁਖਾਰੇ, ਕਹਾਂ ਹਰਨ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਵਿਚਾਰੇ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਕਹਾਂ ਹਰਨ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਵਿਚਾਰੇ, ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਵਿਚਾਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਨ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੋਰ ਸੀ। ਆਖਰਕਾਰ ਚੋਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਮਾਹਰ ਸੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਤੇ ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ। ਜੀਵਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਚੋਰ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ,
कोई आम आदमी घोड़ियां नूं कढ नहीं सकदा। बिधि चंद जी कहते हैं कि गुरु के भरोसे नूं धारण करके एडी दूर आ गया हाँ, हुण मुड़ांगा नहीं, काम नूं नेपरे जरूर चढ़ांगा। दूब खुरचना एक कर दीजै, पूरो मनोरथ बाक कही जै। जीवन जी नूं कहंदा है भाई बिधि चंद कि तू थोड़ी जी मेरी सहायता कर कि मेरे वास्ते एक जड़ा रंबा है ना घाह खोतन वाला वो तैयार कर दे, पूरो मनोरथ बाक कही जै। इस तो इलावा तुसीं अपने मुंह दे विचों ये वाक आखो कि मेरा जड़ा मनोरथ है ना वो पूरा हो जाए। जीवन कहो देऊं कर आछे, अपर वस्तु लीजै चित बांछे। जीवन ने आख्या कि जिस तरह तुसीं कहंदे हो उसे तरह करांगा, मैं हर एक प्रकार दी तुहाडी सहायता करन दे वास्ते तैयार हां। जेकर रंबा चाहिदा है ते मैं रंबा तैयार कर देवांगा, पर जेकर होर भी कोई चीज चाहिदी है मैनूं वो भी दस दे। विद्या कह अपर नहीं चाहू, बांछत हो तो कयो तो पाहू। भाई बिधि चंद जी कहंदे ने होर किसी चीज की कोई लोड़ नहीं है, एक रंबे की लोड़ है, जेड़ी लोड़ सी वो मैं तुहानू कह दिती। इम कह सुपत्यो सुख को पाए, जीवन लग्यो करन हर खाए। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने इस तरह कह के फिर भाई बिधि चंद जी सुख दे नाल सौ गए ने ते दूसरे पासे रात दे वेले जाके जीवन रंबे नू बनाउण लगा। ले आछे लोहा तिन करियो, दस्ता काशट को कर जरियो। चंगा वधिया लोहा लैके उस नू कड़िया रंबे नू ते फिर उस रंबे दे विच लकड़ दा दस्ता पा दिता। प्रात होत लो कर कै त्यारी, बिधि चंद के तारियो अगारी। कवि जी लिखते ने कि सवेर होण दे नाल ही रंबे नू पूरा तैयार कर दिता ते भाई बिधि चंद दे अगे बना के रंबा जीवन ने रख दिता। देखत हरख्यो आछो करियो, वाहे गुरु कह कर मैं तरियो। देख के रंबे नू भाई बिधि चंद जी प्रसन्न होए ने, कहंदे ने बहुत चंगा कीता है। वाहिगुरु नाम दा जाप करके अपने हथ दे विच रंबे नू भाई बिधि चंद ने फड़ लिया। हित बंधन के ले एक जारी, नगर वहर गमन्यो मत भारी। घाह नू बन्नण दे वास्ते भाई बिधि चंद ने एक जाली लई है, जिन्हों आम करके आपां पल्ली कह देने, जिहदे विच पट्ठे आदਿਕ लिआंदे जांदे ने। एक पल्ली नू लिया है, दूसरा रंबे नू लिया है ते घाह नू लभण दे वास्ते बाहर चला गया जीवन दे घर तो। ऐरावती कीन इशनाना, मुख ते जप जी पाठ बखाना। रावी दरिया दे विच जाके इशनान कीता। इशनान करन तो बाद भाई बिधि चंद जी जपजी साहिब दे पाठ नू करन लगे। निस की जमी दूर बा जहां, खुरचन लग्यो जाए कर तहां। रात दा फुटिया होया नरम जिहड़ा दूब दा घाह सी उस नू खुरपे दे नाल पुट्टन लगा। उर गुर ध्यान बदन गुर बानी, गुर को है लख सेवा ठानी। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने हिरदे दे विच गुरु दा ध्यान है, बदन गुरबाणी ते मुंह दे विच गुरबाणी दा पाठ करदा है। गुर को है लख सेवा ठानी ते गुरु दे घोड़े जान के उन्हां दे खाण दे वास्ते ओ घाह नू इकट्ठा करदे। अदक प्रीत ते करत बटोरन, हरत रुचर कीनस हित थोरन। बहुती प्रीति दे नाल बहुता सारा घाह उसने हरिया इकट्ठा किया। रुचर कीनस हित थोरना भाव के सोहना घाह तैयार किया है, बड़ी रुचि दे नाल थोड़ा घाह इकट्ठा नहीं किया, भाव के बहुते सोहने पट्ठे प्रेम दे नाल तैयार किए ने। इस जगह दे उत्ते कवि जी अपने अध्याय की समाप्ति करके
अगले अध्याय का प्रारंभ करते हैं। गुरबाणी पढ़ खुरचतो जमी जामनी जोए करत बटोरन टोर कर बहु ठोरन ते सोए। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने गुरबाणी का पाठ करता रहा ते नाले जड़ा रात का नरम नरम घाह फुटिया होया सी उस नूं खुरपे दे नाल कढ़दा रहा। करत बटोरन टोर कर बहु ठोरन ते सोए। बहुती जगह दे उत्तों लभ लभ के जड़ा नरम घाह सी ना उस नूं एक जगह दे उत्ते इकट्ठा कीता। जथा बेडूर जमन को बरन तथा दूर बा शुभ मन हरन। कवि जी लिखते ने कि जिस तरह बेडूर मन हुंदा है, भाव हरे रंग दा है। बेडूरम ते मन शब्द दी संधि है। बेडूरम जमा मन लसनिया या फिर अंग्रेजी कोशाकार दे विच इस नूं लैपिज लाजरी लिखिया होया है। इस तो इलावा कैटस आई लसनिया भी इस नूं आख्या जांदा है। कवि जी लिखते ने इस तरह का वो नरम घाह है। तथा दूर बा शुभ मन हरन, इस तरह का घाह है जिन्हों खब्बल घाह भी आख्या जाता है। ऐसे घाह नूं इकट्ठा किया है विधि चंद ने। कार्य कतर सिर लीन उठाए सने सने चलपुर में आए। भाई विधि चंद ने घाह नूं इकट्ठा किया, पल्ली दे विच पा के उहदी पंड बनाई ते फिर पंड नूं सिर दे उत्ते चुक लिया ते वापस लाहौर दे वल शहर दे अंदर आ गए। गमन्यो पुन बाजार की ओर सन्मुख महादुर्ग के पौर। आना बहाना करके बाजार दे विच दी लंघदे होए उस किले दे लागे पहुंचना चाहुंदे ने जिस किले दे विच घोड़ियां नूं रखिया गया। तृण कोमल यार सुंदर रंग नर बिर माए कह इस संग। कवि जी लिखते ने कि घाह बड़ा कूला है और उहदा रंग बड़ा हरा सुंदर है। इस करके बहुत सारे जिहड़े वेखण वाले ने वो घाह नरम नूं देख के बिरमा जांदे ने कि असीं इस घाह नूं खरीदीए। इस करके राह जांदे होए भाई विधि चंद नूं लोक कहिंदे ने जे बेचत है मोल भनीजै लेहो नगद ये हमको दीजै। कई लोग भाई विधि चंद नूं कहिंदे ने कि जेकर इस घाह नूं वेचना चाहुंदा है ते साडे नाल मुल कर लै, नगद पैसे देवांगे ते ये घाह सानूं दे दे। सुन विदिया तिन को संग कह इसको मोल रजत पन यह। जेड़ा भी पुछदा है भाई विधि चंद जी कहंदे ने कि जेकर ये घाह दी पंड लैनी है ते 1 रुपया लगेगा। 1 रुपया भी बहुत वड्डी चीज सी उस जमाने दे विच। इस करके 1 रुपया मुल दसदे ने ताकि कोई इस नूं खरीदण दी चाह ही ना करे। जेड़ा भी पुछदा है कहंदे ने 1 रुपया लगेगा तां घाह देवांगे। तूषण होत देत नहीं कोई चलियो जात आगे को सोई। जेड़ा भी मुल सुन लैंदा फिर चुप कर जांदा है, कोई भी नहीं लैंदा। इसे तरीके दे नाल भाई विधि चंद जी अगे दे अगे जा रहे हैं। रहियो दिवस जब घटका चारी पहुंच दुर्ग के पौर अगारी। कवि जी लिखते ने कि जदों दिन करीब 4 कुछ घड़ियां ढल दे विच रहिंदा सी, फिरदा फरौंदा होया भाई विधि चंद उस किले दे दरवाजे दे अगे पहुंच गए। इतने में सो देखा आयो हायन सेव पर ज्यो ठहरायो। इन्ने चिर नूं कवि जी लिखते ने कि किले दा दरोगा जिहदा नाम सोंदे खां है वो आ गया है, जिहड़ा कि घोड़ियां दी निगरानी दे वास्ते खास तौर दे उत्ते बादशाह ने नियुक्त किया है। नर गन संग सो निकस्यो पौर विधि चंद देखियो तिस ओर। बहुते सारे मनुखां दे नाल वो दरोगा किले दे विचों बाहर निकलिया है। विधि चंद ने दरोगे दे वल वेखिया। बूझो नर न सांग यह कौन आवत धरे भले पट जाउण। आसे पासे जिहड़े लोग खलोते सन
ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੌਣ? ਆਵਤ ਧਰੇ ਭਲੇ ਪਟ ਜਾਉਣ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਕੌਣ? ਲੋਗਣ ਕਹਿਓ ਦਰੋਗਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਹ ਤੁਰੰਗਣ ਪਰ ਇਹ ਰਹਿ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਲੇ ਦਾ ਦਰੋਗਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਾਸ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੁਣ ਕਰ ਉਰ ਮੈਂ ਭਇਓ ਆਨੰਦ, ਕਹਿਓ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹੀ ਸੋਧੇ ਖਾਂ ਦਰੋਗਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਨੰਦ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ। ਪ੍ਰਥਮ ਦਿਵਸ ਹੀ ਮੇਲਾ ਕੀਓ, ਸਨੈ ਸਨੈ ਚਲ ਤਿਸ ਟਿਕ ਗਇਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਸ ਦਰੋਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਕੇ ਦਰੋਗੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਦੇ ਖਾਣ ਪਿਖੇ ਤ੍ਰਿਣ ਐਸੇ, ਬ੍ਰਿੰਦ ਬੰਡੂਰ ਮਣੀ ਹੈ ਜੈਸੇ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਡ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਾਹ ਦੀ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਦਰੋਗੇ ਨੇ ਉਸ ਘਾਹ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੂਲਾ ਨਰਮ ਹੈ। ਮਨ ਬਿਰਮਾਇਓ ਨਿਕਟ ਹਕਾਰਾ, ਨਿਜ ਸੰਗਣ ਕੇ ਸੰਗ ਉਚਾਰਾ। ਘਾਹ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸੀ ਦਰੋਗੇ ਦਾ ਉਹ ਬਿਰਮਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਭਰਮ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦਰੋਗੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤ੍ਰਿਣ ਚਾਰ ਨਾ ਅਸ ਕਰ ਹੇਰੇ, ਨਫਰ ਨਾ ਅੰਨ ਇਹ ਕਨੇਰੇ। ਦਰੋਗਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਾਹ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਅਬ ਕਸ ਹੇਰੇ, ਕਦੇ ਐਸਾ ਨਰਮ ਘਾਹ ਕੂਲਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਫਰ ਨਾ ਅੰਨ ਇਹ ਕਨੇਰੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਨੌਕਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਾਹ ਲੈ ਕੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਦਿਲ ਬਾਗ ਉਚਤ ਹੈ ਖੈਬੇ, ਮੋਲ ਕਰਾਏ ਕਰੋ ਨਿਜ ਲੈਬੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦਰੋਗਾ ਕੇ ਦਿਲਬਾਗ ਦੇ ਤੇ ਗੁਲਬਾਗ ਦੇ ਇਹ ਖਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਘਾਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਘਾਹ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਿਲਬਾਗ ਤੇ ਗੁਲਬਾਗ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਬਿਧੀਏ ਨਿਕਟ ਗਇਓ ਸੁਖ ਮਾਨ, ਲੈ ਕਰ ਮੈਂ ਪਿਖ ਸੋਂਦੇ ਖਾਨ। ਦਰੋਗਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੇ ਹੋਰ ਲਾਗੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਪੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਘਾਹ ਖਿੱਚਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਹਿਰਦੈ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਕਰ ਬੋਲਾ, ਕਹੋ ਕਾਹੀ ਕਿਆ ਇਸ ਦਿਓ ਮੋਲਾ। ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਦਰੋਗਾ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਕਾਹੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਨੀਕੇ ਥਾਨ ਕਹੂੰ ਤੇ ਲਿਆਵਾ, ਹਮ ਆਗੇ ਕਬ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਵਾ। ਦਰੋਗਾ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਘਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਐਸਾ ਨਰਮ ਕੂਲਾ ਘਾਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਸ਼ਾਹਨ ਕੇ ਖੈਬੇ ਯੋਗ, ਅਰ ਤੂੰ ਦਿਖੀਅਤ ਆਚੋ ਲੋਗ। ਦਰੋਗਾ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਘਾਹ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਖਾਣ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਇਕ ਹੈ। ਅਰ ਤੂੰ ਦਿਖੀਅਤ ਆਚੋ ਲੋਗ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ हे ਭਾਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਦਰੋਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ, ਦੱਸ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਘਾਹ ਦਾ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਕਸਿਆਰੇ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਗਿਲਤੀ ਭੂਰੇ ਦੀ ਤੰਗੜੀ ਹੱਥ ਫੜ ਲਈ ਅਤੇ ਖੁਰਪਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖ ਮੂੰਹੋਂ, ਸਤ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਗਾਇਆ ਜੀ। ਕਿਲੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਰਾਵੀ ਨੂੰ ਲੰਘ ਕਰਕੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੁੜਾਇਆ ਜੀ। ਸੋਹਣਾ ਘਾਹ ਖੱਬਲ ਹਰੀਆਂ ਤੜਾਂ ਵਾਲਾ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਕਿਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਜੀ। ਖੋਤ ਖੋਤ ਕੇ ਬੰਨ ਲਈ ਪੰਡ ਚੰਗੀ, ਲੌਡੇ ਪਹਿਰ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਧਾਇਆ ਜੀ।
ਜਿੱਥੇ ਕਿਲੇ ਅੱਗੇ ਕਾਹੀ ਕਾ ਵੇਚਣ, ਹੋਕਾ ਭਾਈ ਜੀ ਆਣ ਸੁਨਾਇਆ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਸੋ ਦੇਖਾਂ ਆਏ ਗਿਆ, ਕਾ ਵੇਖ ਸੋਹਣਾ ਲਲਚਾਇਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਕਾਇਆ ਦੱਸ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਕਾਇਆ ਦੱਸ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਤੂੰ ਕਾ ਅਸਚਰਜ ਲਿਆਇਆ ਜੀ। ਕਰ ਮੁੱਲ ਸ਼ਿਤਾਬ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘਾ, ਪਾਸ ਆਪਣੇ ਉਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜੀ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਰੋਗੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਾਇਆ ਦੱਸ ਇਸ ਘਾਹ ਦਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁੱਲ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਲੈ। ਕਹਿ ਵਿਦਿਆ ਤੁਮ ਕਦਰ ਸ਼ਨਾਸ਼, ਬੜ ਬੁੱਧ ਰਹੋ ਸ਼ਾਹ ਕੇ ਪਾਸ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੁੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਰੋਗੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਮ ਕਦਰ ਸ਼ਨਾਸ਼, ਹੇ ਦਰੋਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦਰਦਾਨੀ ਹੋ, ਭਾਵ ਕੇ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ। ਮਾਮੀ ਔਰ ਬਿਖੈ ਕਾਮ ਨਾ ਕਨੀ, ਸਾਚੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਗ ਧਨੀ। ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ, ਸਾਚੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਗ ਧਨੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਗ ਦਾ ਧਨੀ। ਤਿੰਨ ਕੇ ਤੁਰੰਗ ਤ੍ਰਿਣਨ ਕੋ ਖਾਏ, ਇਸ ਹਿਤ ਕੀਨੋ ਅਦਕ ਉਪਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘੋੜੇ ਇਸ ਘਾਹ ਨੂੰ ਖਾਣਗੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਘਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਹੀ ਚਤੁਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਦੂਜੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਘਾਹ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੜੇ ਯਤਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਲਤਾ ਤਟ ਜਹ ਸ਼ੁਭ ਥਲ ਹੇਰੇ, ਤਹ ਚਿਰ ਕਾਲ ਸੋ ਪ੍ਰੇਮ ਬਡੇਰੇ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਦਰੋਗਾ ਜੀ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੂਲਾ ਤੇ ਹਰਾ ਜਰਾ ਘਾਹ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਲਾ ਕੇ ਵੱਢ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਜਮੀ ਜਾਮਣੀ ਦੂਬ ਨਵੀਨ, ਬੁੱਧ ਬਲ ਧਰੇ ਬਟੋਰਨ ਕੀਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਨਵਾਂ ਉੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਘਾਹ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮਾਮੀ ਔਰ ਭਈ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ, ਪਹੁੰਚਾ ਉਚਿਤ ਥਾਨ ਇਹ ਰੂਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਘਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਇਹ ਘਾਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਦਰੋਗਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਇਆ ਇਸ ਘਾਹ ਦਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਲੈਣਾ। ਤੁਰੰਗ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋ, ਜੇ ਕਰ ਮਮ ਤ੍ਰਿਣ ਖਾਹੇ, ਦੇਹ ਸੋ ਲੇਵੋ ਹਰਖ ਧਰ, ਨਾਹਿ ਕਰੋ ਮੈਂ ਨਾਹੇ। ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਘਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਵੋ ਸੋ ਲਿਓ ਹਰਖ ਧਰ। ਇਹ ਦਰੋਗਾ ਜੀ ਜੋ ਦੇਵੋਗੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ, ਨਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਵੋਗੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਨ ਜੀ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਮੂੰਹ ਕਰਨਾ ਘਾਹ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਾਣਾ ਘੋੜਿਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹਦੇ ਤੁਲ ਕੀਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਟੈਲੋਂ ਮੁੱਲ ਮੰਗਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਟੈਲੋਂ ਮੁੱਲ ਮੰਗਾ, ਏਡੀ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਫੇਰ ਭੁੱਲ ਕੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਕਹੋ ਸੁੱਟ ਆਵਾਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘਾ,
ਮੇਰੇ ਪੱਲਿਓਂ ਜਾਵਣਾ ਖੁੱਲ ਕੀਏ। ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਖਾਣ ਜੀ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਘਾਹ ਦਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਘਾਹ ਤੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟਹਿਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਖਾਣ ਜੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਉਹੀ ਦੇ ਦੇਵੋ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਕਿ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟਾਂ। ਸੁਣ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸੋ ਦੇਖਾਂ ਪਇਓ, ਗਿਰਾ ਮਦਰ ਜਨ ਮੋਹਨ ਕਯੋ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਦਰੋਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਰਾ ਮਦਰ ਜਨ ਮੋਹਨ ਕੀਓ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿੱਠੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੋਹਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸੋਦੇ ਖਾਂ ਦਰੋਗਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ। ਲੈ ਨਿਜ ਸੰਗ ਦੁਰਗ ਮੈਂ ਗਮਨਿਓ, ਲਖ ਕਾਹੀ ਟੋਕਿਓ ਨਹੀਂ ਕਵਨਿਓ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦਰੋਗਾ ਵਾਪਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਹੀ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਦਰੋਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ। ਜਹ ਗੁਲ ਬਾਗ ਦੁਤਿਆ ਦਿਲ ਬਾਗ, ਰੇਸ਼ਮ ਡੋਰਨ ਕੇ ਸੰਗ ਲਾਗ। ਦਰੋਗਾ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁਲਬਾਗ ਤੇ ਦਿਲਬਾਗ ਦੋਵੇਂ ਘੋੜੇ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮ੍ਰਿਦਲ ਸਥਾਨ ਖਰੇ ਗੁਣ ਖਰੇ, ਤਨ ਕੋ ਚੋਹ ਨਹੀਂ ਲਾਗਨ ਪਰੇ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਮਈ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਕਵੀ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਹੀ ਕੋਮਲ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੂਤਰ ਪੁਰੀਖ ਦਾਸ ਲੈ ਉੱਚੇ, ਲਗਨ ਨਾ ਦੇਤ ਥਾਨ ਰੱਖ ਸੂਚੇ। ਸੁੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਫ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੂਤਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿੱਦ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਦਾਸ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਦੇ ਖਾਣ ਪਨਿਓ ਇਹ ਪਾਵੋ, ਚਾਰ ਫਲੇ ਨ ਹਟ ਕਰ ਆਵੋ। ਸੌਂਦੇ ਖਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਾਈਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝਾੜ ਕੇ ਘਾਹ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹਟ ਕੇ ਪਿਛਾਂ ਆ ਜਾ। ਬਿਧੀਏ ਸੁਣ ਟਿਗ ਹੋਇਆ ਤ੍ਰਿਣ ਡਾਰੇ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਨੀਕੇ ਤਬ ਚਾਰੇ। ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਸ ਘਾਹ ਨੂੰ ਝਾੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰ ਪ੍ਰੇਰੇ ਹੈ ਖਾਵਤ ਐਸੇ, ਹੁਤੇ ਛੁਦਤ ਇੱਕ ਬਾਸੁਰ ਜੈਸੇ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਭੁੱਖੇ ਹੋਣ। ਉੱਠਿਓ ਤੁਰੰਗਣ ਕੇ ਪਗ ਪਰਿਓ, ਸਵਨ ਸੁਨਾਇਕ ਬਾਕ ਉਚਰਿਓ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਘਾਹ ਪਾ ਕੇ ਉੱਠੇ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਕੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਸਵਨ ਸੁਨਾਵਤ ਬਾਕ ਉਚਰਿਓ। ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਘਾਹੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੇ ਘੋੜੇ, ਬੰਧਨੇ ਹਮਕੋ ਕਰ ਜੋਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਯੋਗ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੂਜਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰੋਗੇ ਵਰਗੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਏਕ ਰਜਤ ਪਣ ਦੀਨ ਦਰੋਗੇ, ਆਛੋ ਜਾਣ ਅਦਕ ਹੀ ਜੋਗੇ। ਵਧੀਆ ਤੇ ਕੂਲਾ ਘਾਹ ਜਾਣ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦਰੋਗੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ
ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦੇ ਖਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੀਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤ ਗਈ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਸੌਂਦੇ ਖਾਂ ਸਭ ਅਕਲ ਗੁਆਮਦਾ ਏ। ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿਲੇ ਅੰਦਰ, ਘਾ ਜਾਏ ਤਬੇਲੇ ਸੁਟਾਮਦਾ ਏ। ਜਿੱਥੇ ਬੱਦੇ ਦਿਲਬਾਗ ਗੁਲਬਾਗ ਦੋਵੇਂ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸ ਤਾਈਂ ਦਿਖਾਵਦਾ ਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਕੇ ਘਾਹ ਪਾ ਦੇ, ਭਾਈ ਵੇਖ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਵਦਾ ਏ। ਇਹੋ ਜਹੀ ਜੋੜੀ ਡਿੱਠੀ ਕਦੇ ਨਾ ਸੀ, ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣਾਵਦਾ ਏ। ਦਿਲੋਂ ਕਹੇ ਇਹ ਲਾਇਕ ਹਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ, ਘਾਹ ਝਾੜਦਾ ਨਜ਼ਰ ਦੁੜਾਵਦਾ ਏ। ਤਿੜ ਤਿੜ ਕੀਤੀ ਬੈਠ ਸਾਫ ਉਥੇ, ਵੰਡ ਦੋਹਾਂ ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਪਾਵਦਾ ਏ। ਇਹ ਲਾਇਕ ਜੋੜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਮਾਰ ਥਾਪੀਆਂ ਮੂੰਹੋਂ ਅਲਾਮਦਾ ਏ। ਸੌਂਦੇ ਖਾਂ ਨੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਇਉਂ ਫਰਮਾਵਦਾ ਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਾਹ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘਾ, ਰੋਜ਼ ਲਿਆਇਆ ਕਰ ਜਤਾਵਦਾ ਏ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਦਰੋਗਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੇ ਕਾਈਆ, ਰੋਜ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਾਹ ਲਿਆਇਆ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 1 ਰੁਪਈਆ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਨਿਕਸਤ ਦੁਰਗ ਦੇਖ ਚਹੂ ਓਰੇ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਹਾ ਨਿਕਸਨੋਂ ਘੋਰੇ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਚਾਖ ਲਿਆ, ਨਾਲੇ ਤੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਹਾ ਨਿਕਸਨੇ ਘੋਰੇ, ਕਿ ਐਸੀ ਔਖੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਘੋੜੇ ਕੱਢਣੇ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਟਕੇ ਤੇ ਸਲੀਨ, ਰੰਕਣ ਬ੍ਰਿੰਦ ਖਰਾਇਤ ਦੀਨ। ਜਿਹੜਾ ਦਰੋਗੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਟਕੇ ਬਣਵਾ ਲਏ ਨੇ। ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਟਕੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਟਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਰੰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਗਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ। ਤਿਮਰ ਪਾਏ ਜੀਵਨ ਕੇ ਧਾਮ, ਖਾਣ ਪਾਣ ਕੀ ਨਸ ਬਿਸਰਾਮ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਪਈ ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਉਸ ਸਿੱਖ ਜੀਵਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਜਾਗਿਓ ਰਹੀ ਜਾਮਨੀ ਜਾਮੂ, ਸਿਮਰਤ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮੂ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ 1 ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਉੱਠੇ ਨੇ। ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣ ਲੱਗਾ। ਅਰਣੋਦੈ ਨਿਕਸਿਓ ਪੁਰ ਛੋਰ, ਗਇਓ ਤ੍ਰਿਣਨ ਕੋ ਸਲਤਾਇਓਰ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਚੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਾਹ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਮਨ ਕੋ ਹਰਤ ਹਰਤ ਮ੍ਰਿਦ ਖੂਬ, ਦੇਖ ਸੁਥਲ ਕੋ ਖੁਰਚਬ ਦੂਬ। ਮਨ ਨੂੰ ਹਰਨ ਵਾਲਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾ ਘਾਹ ਹੈ, ਕੂੜਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਖੋਜ ਖੋਜ ਕਰ ਫਿਰ ਸ਼ੁਭ ਠੌਰੀ, ਖੋਦ ਖੋਦ ਕਰ ਅਕਲ ਬਟੋਰੀ। ਆਖਰਕਾਰ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਘਾਹ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਬਟੋਰ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਘਾਹ ਨੂੰ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਬਣ ਲਈ। ਸਿਰ ਤਰ ਕਰ ਪੁਰ ਮੈਂ ਚਲ ਆਇਓ, ਪੌਰ ਦੁਰਗ ਕੇ ਅਗਰ ਸਿਧਾਇਓ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਿਲਾ ਸੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਿਖ ਜੋ ਮੋਲ ਲੋਣ ਹਿਤ ਚਾਹੈ, ਏਕ ਰਜਤ ਪਣ ਦਿਓ ਤਿਸ ਕਾਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੁੱਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ 1 ਰੁਪਈਆ ਇਸ ਘਾਹ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਜੇਕਰ 1 ਰੁਪਈਆ ਦਵੋਗੇ ਤੇ ਘਾਹ ਵੇਚ ਦਿਆਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਕੋ ਲੇਤ ਚਲਿਓ ਤਹ ਆਇਓ, ਜਹਾਂ ਦੁਰਗ ਕੋ ਪੌਰ ਸੁਹਾਇਓ।
1 ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਘਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਾ। ਆਖਰਕਾਰ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਉਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਬ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਘਟ ਕਾ ਚਾਰੀ, ਸੌਂਦੇ ਖਾਨਿਕ ਸਿਓ ਤਬ ਦਵਾਰੀ। ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 4 ਘੜੀਆਂ ਢਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੌਂਦੇ ਖਾਂ ਦਰੋਗਾ ਕੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਖਰੋ ਰਹਿਓ ਤ੍ਰਿਣ ਸੀਸ ਉਠਾਏ, ਤਾਰੇ ਉਡੀਕ ਨਿਜ ਦਾਵ ਲਗਾਏ। ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ, ਦਾ ਤੱਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਦਰੋਗਾ ਅੱਗੇ ਆਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਘਾਹ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇ। ਪਿਖੇ ਦਰੋਗੇ ਦ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਣ ਹਰੇ, ਉਚਿਤ ਹੈ ਅਨ ਕੇ ਖੈਬੇ ਖਰੇ। ਦਰੋਗੇ ਨੇ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਦੇ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ, ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਾਹ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਖਾਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ। ਕਰ ਗੁਹਾਰ ਕੋ ਨਿਕਟ ਬੁਲਾਇਓ, ਕੀਨ ਚਿਨਾਰ ਪ੍ਰਥਮ ਇਹ ਲਿਆਇਓ। ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਘਾਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਦਰੋਗੇ ਨੇ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਤੇ ਉਹੀ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਘਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੱਲ ਘਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਾਧ ਸਾਧ ਹਰ ਖਾਏ ਬਖਾਨ, ਤ੍ਰਿਣ ਸ਼ੁਭ ਠੌਰ ਬਟੋਰਤ ਅਨ। ਕਾਹੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦਰੋਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੂਲਾ ਘਾਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪੰਡ ਬੰਨ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਲੈ ਕਰ ਸੰਗ ਗਇਓ ਹੈ ਪਾਹੀ, ਪਾਇਓ 4 ਚਾਹ ਕਰ ਖਾਹੀ। ਕੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੋਗਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਝਾੜ ਝਾੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਘਾਹ ਪਾਇਆ। ਸਾਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੇ ਕੋਰੇ, ਇਮ ਕਹਿ ਨਮੋ ਕੀਨ ਪਗ ਓਰੇ। ਕੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਹਿਤ ਦਿਲਾਂ ਸੇ ਕਰ ਕੋ ਫੇਰਾ, ਰੁਖ ਕਰ ਫੁਰਕਤ ਪਾਤਿਸ ਬੇਰਾ। ਸਹਿਤ ਦਿਲਾਸੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ। ਰੁਖ ਕਰ ਫੁਰਕਤ ਪਾਤਿਸ ਬੇਰਾ, ਤੇ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਘਾਹ ਖਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਜਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਚੇਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਵੀ ਇਹ ਘਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਘਾਹ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੇ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਚਾਰਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਘੋੜੇ ਵੇਖ ਕੇ ਹਿਣਕੇ, ਜਾਣ ਸ਼ਕਨ ਸ਼ੁਭ ਪੁੰਨ ਕਰ ਨਮੋ, ਮੋਲ ਦਰੋਗੇ ਤਿਸ ਦਿਆ ਸਮੋ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਚੰਗਾ ਸ਼ਗਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੀ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ। ਘੋੜੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੋਲ ਦਰੋਗੇ ਦਿਆ ਤਿਸ ਸਮੋ, 1 ਰੁਪਈਆ ਮੁੱਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਰੋਗੇ ਨੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਆਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਟਕੇ ਤਬਲੀਨ, ਹੇਤ ਖਰਾਇਤ ਰੰਕਨ ਦੀਨ। ਕੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਪਈਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰੰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਗਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟਕੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਖਰਾਇਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਤੁਰਕ ਘਰ ਕੋ ਕੁਛ ਖਾਉ, ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ ਖਾਏ ਕਹਾਉ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੁਪਈਏ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ? ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਰਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਇਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ। ਜੇਕਰ ਵਰਤਾਂਗਾ ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ ਖਾਏ ਕਹਾਉ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ ਹੋਵਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਹਰਾਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਤੇ ਇਸ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਰਾ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ। ਜੇਕਰ ਇਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਖਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਮਕ ਹਰਾਮੀ ਬਣਾਗਾ। ਮੈਂ ਗੋਰੇ ਹੇਤ ਲਿਜਾਨੋ ਕੋਰਾ, ਅਚੋ ਨ ਬਦਨ ਸ਼ਾਹ ਕੋ ਥੋਰਾ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ
कि मैं ते गुरु जी दे वास्ते गुरु जी दे घोड़े वापस लैके जाने ने, इस करके बादशाह दे वल्लों पहुंचा होया कोई भी पैसा नहीं वरतना। तनक पाप भी जो कृत माही, सुमत विचारत करें सो नाही। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि तनक मात्र भी पाप दी थोड़ी जी किरत भी होवे ते कवि जी लिखते ने कि जेड़े श्रेष्ठ बुद्धि दे मालक ने ना, वो कदे भी इस तरह का पैसा नहीं वरतदे। इसे तरह की दलील है भाई विधि चंद जी, जेड़े दरोगे ने पैसे दिते ने, वो 2 दिनां दे विच उन्हां दे टके बनवा के वो गरीबां नूं दे दिते। कर हंकार शाह बड़ जोरा, छीन्यो प्रथम गुरु को कोरा। भाई विधि चंद जी मन दे विच विचार करते ने कि हंकार नूं धारण करके वड्डे जोर दे नाल इन्हां तुरकां ने सतगुरां दे घोड़ियां नूं खोया। मैं बुद्ध बल कर पलटा लै हूं, महा तुरंग जाए करदा हूं। मैं अपनी बुद्धि दे नाल अपनी ताकत दे नाल ये बदला लवांगा कि जेड़े घोड़े इन्हां ने खोए ने ना सिख तो, वो मैं सतगुरां दे चरणां दे विच जाके अर्पण करांगा। राखण को समरथ गुर पूरे, हथ शत्रु चढ़ कर असरूरे। भाई विधि चंद जी सोचते ने कि सतगुरु जी समर्थ ने इन्हां घोड़ियां नूं रखण दे वास्ते, शत्रुआं दा नाश करन वाले ने इन्हां घोड़ियां ते चढ़ के। आउण वाला समा इस तरह प्रतीत हुंदा। इत्यादक विचार कर और मैं, कर जीवन के जाए तिमर में। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने इस तरह की विचार करन तो बाद फिर भाई जीवन दे घर पहुंचे ने। रात दे वेले खान पान कर निशा बितावै, अरण ओदै को वहर सदावै। हुण नित दा कर्म बन गया है, नित नेम बन गया है भाई विधि चंद दा। रोज रात दे वेले जीवन जी दे घर दे विच ठहरदा है, प्रसाद पानी छकदा है। रात नूं बतीत करके सवेर होण दे नाल ही, सूरज दे चढ़ा दे नाल ही बाहर घाह नूं लैण दे वास्ते चलिया जांदा है। सो साध संगत जी, समय की समाप्ति है। कल नूं ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी जिस तरीके दे नाल इस अगली कथा नूं अगे बयान करनगे, मैं उसे तरह साध संगत दे सन्मुख अर्ज करांगा। अगे जो सतगुरु सच्चे पातशाह जी दी रजा होवेगी, उसे तरह वरतेगी। जिन्नियां ही अर्जां करदा होया मैं इत्थे ही कथा नूं विश्राम दे के सारी साध संगत तो खिमा दा दर्ज। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूरन हे सर्ब में दुख पंजन गुणतास। हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सब टेक। हे गोविंद हे गुण निदान, जाके सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे, है पी होवन हार। हे संता के सदा संग ने धारा आधार। हे ठाकुर हो दास रो, मैं निर्गुण गुण नहीं कोय। नानक दीजै नाम दान, राखो हिय परोय। याही कुल ते प्रगट होय, ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गुरिंड को मेरी है प्रणाम।